परम शांति। जो वेदों उपनिषदों है उसके अंदर अनेक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बहुत ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मतलब एक दूसरे के बात को दूसरे काट देते हैं और उसको मिल नहीं सकता। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मगर जो ब्रह्मांड का समय नक्की करने वाला है, धरती का भी समय नक्की करने वाला है। धरती का समय कौन चला रहा है? धरती का समय तो ब्रह्मा के हिसाब से चलाता है। ब्रह्मा के समय एक निश्चित किया हो गया है कि ब्रह्मा का 100 साल। अब ब्रह्मा के 100 साल में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार घूमते हैं। तो ब्रह्मा के 4 युग का समय, 4 युग का समय तो ऐसे कोई छोटा मोटा नहीं कर सकता। ब्रह्मा का भी हाथ में नहीं है, विष्णु के भी हाथ में नहीं है ना। विष्णुपुरी में विष्णु रहते हैं, मगर उसके हाथ में भी, विष्णु भी ब्रह्मांड के समय को आगे पीछे नहीं कर सकते। ब्रह्मांड का जो समय है उसमें धरती पर जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चल रहा है, उसके चारों युगों के समय को, जो 43,20,000 साल है, उसके समय को विष्णु भी कम नहीं कर सकते। विष्णु का काम है वो प्रलय कराना और कल प्रलय कराना और धर्मग्लानि के टाइम पर असुरों का विनाश करना, ये इनका काम होता है। तो धरती पर भूलोक में समय, भूलोक, भूलोक, स्वलोक का जो समय है, या उसके ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर उसके ऊपर सत्यलोक, फिर उसके ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, फिर उसके ऊपर शिवपुरी और परम धाम है। तो इन सभी का टाइम, नीचे 7 पाताल लोक है, नीचे इसके नीचे 7 पाताल लोक के नीचे 55 करोड़ नाग है। किसी एक धरती का 4 युग का टाइम घुमाओगे, बदलोगे तो सब कुछ, पूरे ब्रह्मांड का टाइम बदल जाएगा। अगर 4 युग का टाइम धरती पर, पूरे भूलोक पर 4 युग का टाइम, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का टाइम अगर बदल, कोई भी, कौन बदल सकता है? कोई देवता तो नहीं बदल सकते, न ब्रह्मा, न विष्णु, न शंकर। शंकर का काम है धरती पर विनाश करना, अर्ध प्रलय करना। तो सभी के काम बांटे हुए हैं और कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है भाई बहुत पाप पड़ गया इसलिए सतयुग छोटा कर दिया गया, त्रेता छोटा कर दिया, द्वापर कम कर दिया। वो जब, हाँ, अर्ध प्रलय समय पे हिसाब से ही होगा। मगर जब जब असुरों का टाइम होता है तो विष्णु के अवतार होते हैं और असुरों का विनाश होते हैं देवताओं की रक्षा के लिए। मगर कोई कह दे कि सतयुग छोटा कर दिया, त्रेता छोटा कर दिया, द्वापर कलयुग छोटा हो गया, अपने अपने मत मतांतर से, ऐसे हिसाब से किसी का कुछ भी नहीं चल सकता। इस जगत, एक ब्रह्मांड का समय जो निश्चित करते हैं, वो इस ब्रह्मांड का रचयिता नक्की करता है, रचयिता। तो इस ब्रह्मांड की रचयिता तो ब्रह्म परमेश्वर है, ब्रह्म है, जो परम धाम में रहते हैं, निराकार रूप में रहते हैं, वो नक्की करता है। और वो ब्रह्मांड के आदि शिव, आदि शक्ति, ब्रह्मांड की आदि शक्ति द्वारा, ब्रह्मापुरी में जो रहते हैं आदि शिव आदि शक्ति द्वारा, वो पूरा ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा पूरे चारों युगों में अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय करवाते रहते हैं। इसलिए ये जो साधु संत, ये जो वेदोपनिषद, इसलिए तो लोग वेद उपनिषद पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वेद में ये कहा, ये अथर्ववेद में ये कहा, ये वेद अलग, ऋग्वेद, सामवेद, ये सभी वेदों में इतने कंफ्यूजन होने वाली, जितने धरती पर 198 करोड़ साल में भी जितने साधु संत महात्मा है, उन्होंने सबकी अपनी अपनी डफली बजा दी, सबकी अपनी अपनी डफली बजा दी। पहले परात की बातें दूसरे परात में लिख दी। पहले परात में ये हुआ था, तो जैसे मनवंतर, हर मनवंतरों में 14 मनवंतरों में 14 वो ऋषि मुनि आते हैं, वो ऊपर से सप्तर्षियों से 7 ऋषि आते हैं हर मनवंतर में और अपनी अपनी बातें लिखवाते हैं। तो ये धरती पर बाहर के ऋषि भी आते हैं, दूसरे ब्रह्मांडों से आते हैं और अपनी अपनी बातें लिखवाते हैं। सबका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मगर जो ब्रह्मांड का जो क्रिएटर है, उसका टाइम, उसके पावर के हिसाब से ब्रह्मांड
भूलोक भूलोक ये सब लोक स्थूल वतन सूक्ष्म वतन चलता रहता है। स्थूल वतन का जो टाइम जो एकदम ये सुपर कंप्यूटर में फिट होने वाली बात है। जैसे एक बार सुपर कंप्यूटर में डेटा फिट हो गया तो उसमें आगे पीछे नहीं हो सकता। उसका आगे पीछे तो ये कंप्यूटर को फिट करने वाला ही कर सकता है, मगर नहीं करेगा वो। उसको उसके अपने पावर के हिसाब से चलाता है। जब उसका पावर कम हो जाता है तो फिर वो महाकल्प प्रलय करा के पूरे ब्रह्मांड का विनाश कराता है। सूर्य में प्रेस करके काल अग्नि पैदा करके ब्लैक होल बना के पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। तो ऐसी तरह महाब्रह्मांड का भी समय होता है। तो महाब्रह्मांड का समय महाकाल चक्र महाशिव महाब्रह्म चलाता है। महाब्रह्म जो बीच में सुपरमासिव ब्लैक होल जो कहते हैं साइंस वाले, वो सुपरमासिव ब्लैक होल माना महापरम धाम है, उसमें बैठा हुआ महाब्रह्म है। उसके पावर के हिसाब से चलता है वो, और कोई उसको कोई कोई देवी देवता नहीं उसको बदल सकते, और खुद ही। और जब उसको पावर खत्म होता है तो महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। तो ऐसी तरह ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड हो, गैलेक्सी आकाशगंगा का टाइम हो, या सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी हो, या यूनिवर्स हो, या ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट गेट या मल्टीवर्स, उसके क्रिएटर ही समय को बदल सकते हैं। उसका जो क्रिएटर होता है वो ही, मगर वो बदलेगा नहीं। उसके सुपर कंप्यूटर में जो पहले से टाइम फिट किया वो होता है, वो ही करता रहेगा। उसको कोई महाब्रह्म को या परम महाब्रह्म को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ బాపూజీ యుగాల యొక్క ఆయుష్, దీని యొక్క పరిమితి, దీన్ని ఎవరు మార్చగలరు అనేటువంటి విషయం గురించి సనాతన జ్ఞానం అనుసారంగా కాలచక్రం యొక్క పరమ సత్యాన్ని గురించి వివరిస్తున్న హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం పరం శాంతి అని బాపూజీ చెప్తూ, ఏదైతే వేదాల్లోనూ ఉపనిషత్తుల్లోనూ అనేక ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి. కాలమానం గురించి, బ్రహ్మాండం గురించి కూడా డిఫరెంట్గా ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఒకరి యొక్క విషయం ఇంకొకరు కొట్టిపారేస్తూ ఉంటారు. అందుకనే ఒకదానికొకటి పొంతన అంటూ ఉండదు. కొందరు ఒకటంటే ఇంకొకళ్ళు ఇంకోటి అంటారు. ఏమైనప్పటికీ కూడా దీని యొక్క రహస్యం అంటూ ఒకటి ఉంటుంది కదా. బ్రహ్మాండం యొక్క సమయము మనం మ్యాపు అయితే వేయలేము. భూమి యొక్క సమయము మ్యాపు కూడా ఉంటుంది. భూమి యొక్క సమయము ఎవరు నడిపిస్తూ ఉంటారు, ఎలా నడుస్తుంది, భూమి కాలమానం ఏంటి, బ్రహ్మ లెక్క అనుసారంగా నడవటం జరుగుతూ ఉంది. బ్రహ్మ యొక్క సమయము నిశ్చింతగా ఉంటుంది. బ్రహ్మ యొక్క కాలమానం అనుసారంగానే ఈ బ్రహ్మాండము మరి లెక్కించబడటం జరుగుతుంది. బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు. ఇప్పుడు బ్రహ్మ 100 సంవత్సరాల్లో మరి సత్యత్రేత ద్వాపర కలియుగాలు ఇవన్నీ కూడా కలిస్తే ఒక చతుర్యుగం అవుతుంది. ఇలాంటి చతుర్యుగాలు 1000 పూర్తవుతే బ్రహ్మకు ఒక రోజు అవుతుంది. మరి ఈ యొక్క చతుర్యుగాలు అంటే 4 యుగాలు పూర్తయ్యే సమయంలో ఇది మార్పు అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఇది బ్రహ్మ చేతిలో ఏమీ ఉండదు, విష్ణు చేతిలోనూ ఉండదు. విష్ణుపురిలో విష్ణు ఉంటే ఆయన చేతిలో కూడా మరి ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క సమయము అనేది ఉండదు, వెనక ముందు కూడా కానే కాదు. ఇందుకు అసలు ఈ బ్రహ్మాండాన్ని ఎవరు నడిపిస్తున్నట్టు? బ్రహ్మాండం యొక్క సమయం ఏంటి అంటే భూమి మీద జరిగేటువంటి కాలమానం సత్యత్రేత ద్వాపర కలియుగాలు బట్టే పైన కూడా ఒక్కొక్కటి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ 4 యుగాల సమయంలో మరి 4 యుగాలు పూర్తయ్యేటప్పటికీ 43,20,000 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఈ సమయంలో విష్ణువుకు సంబంధం లేదు. విష్ణు పనేంటి? పాలన చేయటం.
కల్ప ప్రళయం చేయించటం. ధర్మ గ్లాని జరిగినప్పుడు అసురులు వినాశనం చేయటానికి ఏ రూపంలో, అవతార రూపంలో, అంశావతారంలో వస్తారు. ఇదే ఆయన పని. మరి భూమిపైన భూలోకంలో మరి సమయము, భూలోకము, భువర్లోకము, స్వర్గలోకములో కూడా ఇంకో సమయం నడుస్తూ ఉంటుంది. మహర్లోకం, జనలోకం, తపలోకంలో కూడా ఇంకో సమయం నడుస్తుంది. దీనికి పైన సత్యలోకం ఉంది, బ్రహ్మపురి, విష్ణుపురి, శివపురి ఉంది, పరంధామము దానిపైన ఉంటుంది. ఇక్కడ అన్నిటికీ కూడా టైము 7 పాతాళ లోకాలు ఉన్నాయి. క్రింద 7 పాతాళ లోకాలు, ఇంకా దాని కింద 55 కోట్ల నరకలోకాలు ఉన్నాయి. ఈ భూమికి 4 యుగాల టైము తిరుగుతూ ఉంటుంది, మారుతూ ఉంటుంది. అన్నీ కూడా బ్రహ్మాండం యొక్క కాలమానం అనుసారంగా నడుస్తూ ఉంటుంది. 4 యుగాల టైము భూమిపైన పూర్తిగా మరి ఎలా నడుస్తుందో అనేది ఋతువులను బట్టి, రాత్రింబగళ్ళను బట్టి, యుగాలను బట్టి నడుస్తూ ఉంటుంది. టైం మారిపోతే ఎవరు మారుస్తారు? టైం మారాలి అనుకుంటారు, కాలం మారాలి, కాలం మారాలి అంటే ఎవరు మారుస్తారు? ఎవరైనా దేవత మార్చగలరా? బ్రహ్మ మార్చలేడు, విష్ణువు మార్చలేడు, శంకరుడు మార్చలేడు. శంకరుడు యొక్క పని ఏంటి? భూమి మీద వినాశనం చేయించటం, అర్ధ ప్రళయము. అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ పనులను పంచుకున్నారు. ఒక్కొక్కరి పని ఒక్కో రకంగా ఉండదు, ఒకరి పని ఇంకొకరు చెయ్యరు. ఎందుకు అంటే అది వాళ్లకు ఒక పాపంలాగా భావిస్తూ ఉంటారు. సత్యయుగం చిన్నగా చేసి, త్రేతాయుగం ఇంకా చిన్నగా చేసి, ద్వాపర యుగం తక్కువ చేసి, ఇలా అర్ధ ప్రళయ సమయం లెక్క అనేది క్లియర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడెప్పుడైతే అసురులు మరి ఈ యొక్క భూమి మీద వస్తూ ఉంటారో వాళ్ళను సంహరించటం కోసం విష్ణు అవతారం తీసుకుంటూ ఉంటారు. అసురుల యొక్క వినాశనం జరుగుతుంది, దేవతల్ని రక్షించటం జరుగుతుంది. ఏదైనా కూడా సత్యయుగము అనేది మరి ఎంతకాలం ఉందో అంతకాలం ఉంటుంది. దానికంటే కొంచెం త్రేతాయుగం ఉంటుంది, తక్కువ కాలం. దానికంటే తక్కువ ద్వాపర యుగం ఉంటుంది. దానికంటే తక్కువ చిన్నగా కలియుగం ఉంటుంది. వారి వారి యొక్క మతాంతరం అనుసారంగా ఈ లెక్కలను కూడా ఏమీ మార్చలేరు. బ్రహ్మాండం యొక్క కాలమానం ఫిక్స్, యుగాల యొక్క కాలమానం ఫిక్స్. ఇలాగా రచయిత యొక్క నిర్ణయం అనుసారంగా కింద వారి యొక్క రచన బ్రహ్మాండము నడుస్తూ ఉంటుంది. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క రచయిత పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు, నిరాకారి బ్రహ్మస్వరూపం. ఆయన పరంధామంలో ఉంటారు, నిరాకారి రూపంలో ఉంటారు. ఆయన యొక్క సంకల్పం, ఆయన ప్లాన్ అనుసారంగా ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క ఆదిశక్తి, ఆదిశివుడు మరి ద్వారా శివప్రియకి ఏదైతే ఉన్నదో అక్కడ మరి రచన చేశారు. ఆదిశివుడు, ఆదిశక్తి ద్వారా వాళ్ళు ఈ బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకర్ల ద్వారా 4 యుగాలను రచన చేశారు. అర్ధ ప్రళయం, ప్రళయం, కల్ప ప్రళయం ఇలా చేయిస్తూ ఉంటారు. అందుకనే సాధువులు, సంత్ మహాత్ములు వేదాల్లో ఉపనిషత్తులు ఇలా ఉంది అని చదివి కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతూ ఉంటారు. ఆ వేదంలో ఇలా అన్నారు, అధర్వణ వేదంలో ఇలా ఉంది, వేరువేరుగా సామవేదంలో ఇలా ఉంది, ఇలా వేదాలతోటే కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతూ ఉంటారు. ఎంతంతగా భూమిపైన 198 కోట్ల సంవత్సరాలు అని అంటూ ఉంటారు. సాధు మహాత్ములు కూడా వస్తూ ఉంటారు. అందరూ కూడా వారి వారి యొక్క డంకా బజాయిస్తూ ఉంటారు. ఫస్ట్ పరార్థంలో ఈ విషయాలు, రెండో పరార్థంలో ఇలా జరిగింది అని రాసి పెట్టారు. ఫస్ట్ పరార్థము అంటే బ్రహ్మకు అర్ధాయుషు, ఇలా జరిగింది. ప్రతి మన్వంతరంలో కూడా ఇలా జరిగింది. 14 మన్వంతరాల్లో ఋషులు మునులు వస్తూ ఉంటారు. పైనుండి 7 ఋషులు వస్తూ ఉంటారు. మరి మన్వంతరంలో ప్రతి మన్వంతరంలో వారి వారి విషయాలు కూడా రాయటం జరిగింది. ఈ భూమికి పైన ఋషులు కూడా వస్తూ ఉంటారు. ఈ భూమి మీదకి పైనుండి వేరే చోట నుంచి ఋషులు మునులు వస్తారు. వేరే బ్రహ్మాండం నుండి కూడా వస్తూ ఉంటారు. వారి వారి మాటలు కూడా రాయబడినవి. అన్నీ కూడా డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ బ్రహ్మాండం యొక్క క్రియేటరు, దాని యొక్క టైము, దాని యొక్క పవరు,
లెక్కతోటి బ్రహ్మాండము, భూలోకము, భువర్లోకము, ఈ లోకాలన్నీ కూడా స్థూలవతనం, సూక్ష్మవతనం నడుస్తూ ఉంటుంది. స్థూలవతనం ఏదైతే టైం ఉన్నదో పూర్తిగా అది సూపర్ కంప్యూటర్లో ఫీడ్ చేయబడి ఉన్నది. ఒకసారి సూపర్ కంప్యూటర్లో డేటా ఫీడ్ అయిపోయిన తర్వాత దానికి ముందు వెనక అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ముందు వెనక కంప్యూటర్లో కూడా ఫీడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇలా కాదనుకోండి, వారి యొక్క పవర్ లెక్కతోటి నడుస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ పవర్ తక్కువ అవుతుందో మరలా మహాకల్ప ప్రళయం జరుగుతూ ఉంటుంది. పూర్తి బ్రహ్మాండం యొక్క వినాశనము చేయించడము జరుగుతుంది. సూర్యుల్లో ప్రవేశించి కాలాగ్నిని పుట్టించడము జరుగుతుంది. అది బ్లాక్ హోల్గా తయారైపోతుంది. పూర్తి బ్రహ్మాండము కాలి తగలబడిపోతుంది. ఈ విధంగా మహాబ్రహ్మాండం కూడాకి సమయం ఉన్నది. మహాబ్రహ్మాండం యొక్క సమయము మహాకాల చక్రము మహాశివుడు మహాబ్రహ్మ నడిపిస్తూ ఉంటారు. మహాబ్రహ్మ ఏదైతే మధ్యలో మరి సూపర్ మాసి బ్లాక్ హోల్గా ఉన్నదో సైన్స్ వాళ్ళు సూపర్ మాసి బ్లాక్ హోల్గా అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇది మధ్యలో మహాపరంధామం అన్నమాట. దీనిలో మహాబ్రహ్మ అనగా గెలాక్సీ యొక్క రచయిత మహాశివుడు ఉంటారు. ఆయన పవరు అనుసారంగా ఈ గెలాక్సీ మొత్తం తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఏ దేవత అయినా సరే ఈ విధంగా మారాల్సిందే. స్వయం వారి యొక్క పవరు ఖతమైపోతే మహాశివుడు మహాకాలుడుగా అయ్యి అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలను తన రోమరోమంలో ఇమిడ్చేసుకుంటారు. ఈ విధంగా బ్రహ్మాండము మహాబ్రహ్మాండము అనగా గెలాక్సీ కూడా టైము మరి సూపర్ క్లస్టర్ ఆఫ్ గెలాక్సీ యూనివర్స్ లోపల ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ యూనివర్స్ అన్నీ మళ్ళా గ్రేట్ యూనివర్స్ లోపల ఉంటాయి. గ్రేట్ యూనివర్స్ ఇవన్నీ మల్టీవర్స్లో ఉంటాయి. ఇలాగా క్రియేటర్స్ ఆ సమయము అనుసారంగా అవి నడుస్తూ ఉంటాయి. ఈ సమయాన్ని మార్చగలరా క్రియేటర్లు అంటే అది కుదరదు. అది కింద భూమి మీద ఉండే కాలమానం, చతుర్యుగాలు, మన్వంతరాలు, కల్పప్రళయము, మహాకల్పం ఇలాగా ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంది. దీన్ని అందుకనే మార్చలేరు. సూపర్ కంప్యూటర్లో ఫస్టే ఫీడ్ అయ్యి ఉంటుందనేది అనుకోవాలి ఇప్పుడు. కాబట్టి ఇలా జరుగుతుంది. దీన్ని మహాబ్రహ్మ పరం మహాబ్రహ్మ డైరెక్షన్ అనుసారంగా కూడా దీన్ని మార్చలేరు. ఎవ్వరూ కూడా పరివర్తన చేయలేరు. మల్టీవర్స్లో ఆల్మైటీ అథారిటీ ఒక్కడే ఈ యొక్క పరివర్తన అనేది చేయగలరు. అచ్చా పరం శాంతి. నమస్తే ప్రియస్మృతులు. బేహద్ బాపూజీ చెప్తున్నటువంటి జ్ఞానము బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మరి ప్లేలిస్ట్లో చాలా ఉన్నాయి. మీరు బాపూజీ జ్ఞానం ఇలా అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు, గెలాక్సీలు, బేహద్ సుప్రీం విద్య, అనంతమైనటువంటి కళల వరకు మీరు వినాలి అంటే ఈ ఛానల్లో తప్ప ఇంకే ఛానల్లో మీకు దొరకదు. ఈ బాపు తప్ప ఇంకెవరు చెప్పలేరు. ఏ వేదాలు శాస్త్రాల్లో లేనటువంటి జ్ఞానం బాపూజీ బేహద్ అనంతమైన జ్ఞానం చెప్తున్నారు. మీరు దీని గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే మా ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళండి. హెడింగ్తో సహా మీకు టాపిక్ గురించి తెలిసిపోతుంది. అప్పుడు మీరు వాటిని చూస్తూ జ్ఞానం వినండి. జ్ఞానీయాత్మలుగా బుద్ధిని వికసింపజేసుకొని సూక్ష్మంగా మీరు అర్థం చేసుకొని విశాలమైన బుద్ధిని నడిపిస్తూ విచారసాగర మతనం చేసి జ్ఞాన మార్గంలో నడవండి. అచ్చా పరం శాంతి. నమస్తే. ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్. परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते.